dicoba. Ya, insyaallah ini kan sudah bisa dengar semuanya ya. Bisa dengar, bisa enak. Saya juga nggak suka kalau suara keras-keras. Ya, saya juga nggak suka suara keras. Yang penting bisa dengar, cukup jelas dan nyaman. Mari kita baca Fatihah satu kali lagi. Malam ini biar lebih cepat zikirnya. Jadi niatnya saya singkat. Ya Allah, kami berniat baca sholawat sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh sebelum kami dan sebagaimana yang biasa kami niatkan di majlis ini tiap Jumat malam. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-manzil al-muqarraba minka yawm al-qiyamah. Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin khair. وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم لي على في الآجل ساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه راحدنا جينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد على اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس طاهرتنا يا ما أله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى بحبامة عدد علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkat salawat yang kami baca ini lapangkanlah dada kami. Berkat salawat yang kami baca ini lapangkanlah dada kami ya Rabb. Mudahkanlah semua urusan kami, hapuskanlah seluruh kegalauan dan kesedihan kami, ampunilah dosa-dosa kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, perbaikilah semua keadaan kami, wujudkanlah cita-cita kami, terimalah taubat kami, bersihkanlah semua kesalahan kami, menangkanlah hujjah kami, menangkanlah hujjah kami, sucikanlah lisan kami, hiburlah kesepian kami, sayangilah kami dalam keterasingan ini. Ya Allah, jadikanlah salawat tersebut sebagai cahaya yang bersinar di depan dan di belakang tubuh kami,
di samping kanan dan kiri kami, dalam kehidupan dan kematian kami, di kubur dan saat kebangkitan kami, serta menjadi penaung kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, jadikanlah salawat tersebut sebagai amal yang memberatkan timbangan kebajikan kami, dan jadikanlah keberkahannya selalu menyertai kami, sehingga kami dapat bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, tenang, senang dan bahagia. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari beliau, masukkanlah kami ke tempat di mana beliau berada, sandingkanlah kami di samping beliau bersama orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yaitu para nabi, siddiq, syahid dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, kami beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami belum pernah melihat beliau. Oleh karena itu tolong berilah kami kenikmatan dengan memandang wajah beliau di dunia dan akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu mencintai beliau. Pakailah diri kami ini untuk mengamalkan sunnah beliau. Wafatkanlah kami dalam agama beliau. Bangkitkanlah kami dalam kelompok beliau yang selamat dan berhasil. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad SAW ini bermanfaat bagi kami di hari saat kekuasaan, harta maupun anak tidak mendatangkan manfaat. Ya Allah, sampaikanlah kami ke telaga beliau yang suci, dan berilah kami minum dari gelas beliau yang sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami dapat sampai di Mekah dan Madinah. Ya Allah, dalam semua permohonan kami bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini di pintu-Mu kami berdiri, tolong jangan usir kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon, maka jangan sia-siakan permohonan kami ini. Ya Allah, terimalah doa kami, berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami, terimalah semua amal soleh kami, jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kami, kebaikan sebagai tempat kembali kami, dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami. Ya Allah, inilah cita-cita kami. Diri kami tampak jelas di hadapan-Mu, keadaan kami tiada tersembunyi dari-Mu. Perintah-Mu sering kami abaikan, larangan-Mu sering kami terjang. Maka ampunan-Mu lah yang kami harapkan. Duhai sebaik-baik zat yang kepadanya ditujukan permohonan dan doa, ampunilah kami semua, serta limpahkanlah salawat dan salam sebanyak mungkin kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat beliau. Walhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Icu, echonya bisa dikurangi dikit? Akhirnya Ali Maksum. Bentar. Ya. Echonya kurangi dikit saja. Ya, tes. Makasih. Ridho datang sendiri atau ada temannya? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di Majelis Ar-Raudhah ini. Dan malam hari ini majelisnya yang di bagian depan tanpa atap. Maka tadi saya minta volumenya dikurangi, karena kalau tanpa atap itu kan suaranya keluar kemana-mana. Insya Allah Jumat depan doakan udah selesai. Jadi Jumat depan nanti atapnya dari tempat saya ini terus naik ke atasnya lantai 2, sehingga ibu-ibu yang di lantai 2 bisa melihat yang ada di lantai 1. Nanti posisi majelis tetap sama di sebelah sana. Kemudian insya Allah tembok ini akan dijebol sebagian jadi pintu. Jadi nanti kalau pengajian ini terbuka, yang di luar juga bisa lihat ke dalam. Pintunya nanti lebar, sini pintu, di sana juga pintu. Kira-kira kalau begitu cocok atau kurang cocok? Cocok. Ya, biar kayak udah ngerampung gitu aja ya. Pokoknya kalau rampungnya lebih cepat itu lebih baik, begitu ya. Amin. Allahumma amin. Mari kita doakan dulu malam hari ini. Ini kan malam pertama menyambut tanggal 1 Rajab. Kita doakan dulu semua orang yang membantu majelis kita ini, baik yang membantu dengan hartanya, bantu dengan tenaganya, bantu dengan keahliannya. Karena yang bantu di sini banyak. Ada yang bantu nukang, ada
Ya, ada yang bantu ngepel-ngepel juga, ada yang bantu urusan di dapur juga, ada yang bantu markir, nggak bisa ikut di sini tapi markir di sana juga ada. Pokoknya semua yang bantu majelis ini, yang mencintai majelis ini kita doakan. Tidak lupa semua yang benci juga kita doakan. Ya, semua kita doakan. Semoga yang bantu majelis ini maupun yang membenci majelis ini semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal solehnya, diampuni semua dosanya, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, diberkati hidup diri, anak turunnya serta keluarganya, dijadikan apa yang diharapkan didapat dan diperoleh tanpa susah payah, ma'al lutuf wal afiyah wassahalah wal jamalah wal ridha wal inayah. Dan semoga semua yang membantu majlis ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi limpahan rezeki yang barakah, rezeki yang mengantarkan pada keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menjadikan majlis ini majlis yang barakah ila yaumil qiyamah, menjadikan majlis ini langgeng selama-lamanya. Dan semua yang hadir di majlis ini insyaallah bersama-sama kelak masuk surganya Allah. Di dunia ini dapat bersama, di akhirat juga bersama. Insyaallah kita tidak pernah dipisahkan oleh Allah, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Insyaallah kita dapat bersama-sama masuk surga tanpa perhitungan amal sebelumnya, tanpa hisab. Selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di mahsyar, selamat di titian siratal mustaqim, sampai masuk surganya Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di majlis ini, yang pernah hadir di majlis ini, yang ingin hadir di majlis ini tapi belum bisa, yang melihat tontonan lewat streaming video, yang mendengarkan lewat streaming audio, yang mendengarkan lewat radio, yang mendengarkan atau melihat siaran ulang dari majlis ini kapanpun, dimanapun, semoga semuanya dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Dan semuanya dapat sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dapat bersua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dapat sampai ke Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Dan semoga bangsa yang kita cintai ini oleh Allah Ta'ala dengan berkat datangnya bulan Rajab diberikan pertolongan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disadarkan penghuni negeri ini siapapun dari segala macam dosa yang dilakukannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberi Allah usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, ketentraman, keridhaan, dan kelak di akhir usia kita dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah menjadikan datangnya bulan Rajab ini sebagai kebaikan untuk kita semua, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah menyampaikan kita di bulan Rajab, semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Semoga Allah membarakati kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawa sayyidi wa habibi ali wa jami' awliya was salihin bimithli qudumi hadha syahr Rajab al-Karim wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pakai apa? Maulid? Buku qasidah. Carikan buku qasidah atau Simtud Duror. Ya, ini dalam rangka menyambut malam pertama bulan Rajab. Ada saudara kita Ustadz Ali Maksum, munsyid kita dari Jepara. Ya, pas ini. Boleh, pas ini. Maulid yang tudur aja. Biar nyumbang satu qasidah, enggak usah panjang-panjang, sambil minumannya yang belum dapat dibagikan, yang sudah diminum, yang sudah habis silahkan dibayangkan. Ya, silahkan dibayangkan. Sebelumnya ibu yang di atas bisa duduk nyaman. Itu yang di atas penuh atau masih ada yang longgar? Bisa duduknya enak? Enak. Untuk panitia di luar ada yang duduk di jalan? Banyak ya. Jadi memang saya udah nyiapkan tempat
tapi tempatnya kok nggak cukup terus gitu ya. Jadi ini bukan salah saya Bu ya, Pak ya. Mohon maaf belum bisa ngasih tempat yang layak ya. Semoga doakan nanti sama Allah dikasih tambahan tempat lagi. Amin Allahumma amin. Dan semoga seluruh tetangga saya yang membantu majelis ini, yang rela depan rumahnya dibuat parkir sehingga kadang kalau mau masuk jadi susah, semoga berkat sabarnya sama Allah diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal solehnya, diwujudkan hajat-hajatnya insyaallah. Amin Allahumma amin. Silahkan Akhin Ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan yaji rabbal alamin ya uzailal judi wal karami رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطفة يجي رب العالمين يا أويل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفة يجي رب العالمين يا أويل الجود ودرجي وسفينوا للنجد إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكن كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطفة يجي رد العالمين يا ويل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا
الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله يا رفيع شاني ودرجي عطفة جيرة العالمين يا أولي الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, Bapak Ibu hadirin semuanya, tadi untuk biar semakin seger, ya, biar semakin seger. Bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Haram bukan artinya haram gitu ya. Haram artinya mulia. Ada 4 bulan yang dipilih Allah sebagai bulan yang dimuliakan Allah, salah satunya bulan Rajab. Dulu bukan sekarang. Sekarang sama dulu itu beda. Kira-kira bagus dulu atau bagus sekarang? Oh, bagus dulu. Dulu itu ada 2. Dulu di zaman Islam, ada dulu di zaman jahiliyah. Tentunya sekarang di zaman Islam harus lebih baik dari zaman jahiliyah. Tapi pada kenyataannya zaman sekarang ini banyak yang kita lakukan yang lebih buruk dari orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu di Jazirah Arab, begitu masuk bulan Rajab, mereka langsung berhenti, tidak perang. Jadi mereka tuh perang sehebat apapun, begitu masuk tanggal 1 Rajab, pedang disarongkan, aman, bolo. Yang tadinya mau bunuh-bunuhan, masuk bulan Rajab, selesai. Tidak ada yang perang. Tunggu dulu. Saya akan bunuh kamu nanti kalau sudah Rajabnya habis. Ini kamu selamat gara-gara ada bulan Rajab. Masuk Rajab, udah kita baik-baik dulu. Silakan kamu belajar dulu yang pintar. Nanti setelah Rajab kita perang lagi. Tapi Rajab mereka betul-betul berhenti. Tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan. Berhenti berperang. Kenapa? Menghormati bulan yang dimuliakan Allah. Nah mereka takut nanti kalau Rajab itu aneh-aneh, takut kualat. Lah yang musyrik saja takut kualat, anehnya ini sekarang yang muslim kok nggak takut balak gitu. Ya, yang muslim kok nggak takut balak. Jadi kalau di bulan Rajab itu jangan sampai kita punya rasa dengki, rasa benci kepada muslim yang lain. Nggak boleh. Seburuk apapun muslim itu memusuhi kita, segencar apapun muslim itu mencaci kita, sehebat apapun muslim itu memaki kita, ya udah itu nasib kita, punya dulur yang seperti itu. Terus nasiblah dulurku kayak ngono. Ya sabar. Namanya muslim kan saudara kita. Lah kalau saudara kita lagi kena penyakit kedompleng setan, setan mencaci, kedompleng setan, setan memaki, kedompleng setan, setan iri, kedompleng setan, setan dengki, ya kita sabar. Kitanya sabar sambil terus mendoakan semoga suatu saat nanti hidayahnya jauh lebih banyak dari yang sekarang ini, ya kan? Paling enak seperti itu. Nah kita masuk bulan Rajab, nawal nih niat malam hari ini, kalau di hati masih ada iri dengki, buang semuanya. Kalau enggak hati-hati, kalau tidak hati-hati. Kenapa? Dosa yang dilakukan di bulan Rajab itu akan berlipat ganda dibandingkan dosa di bulan yang lain. Contoh ya Pak ya, Bu, misal jenengan mantu, misal Bu udah mantu belum? Yang udah bilang udah tadi, yang belum di belakang ini belum. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Misal jenengan mantu, pesta perkawinan, menyewa sebuah gedung pertemuan di tanggal yang udah ditentukan, di jam yang udah dicatat. Pada waktu datangnya tanggal tersebut, jam tersebut,
jenengan adakan pesta perkawinan, tiba-tiba ada seorang masuk ke dalam gedung, buat gaduh, buat ulah, merusak pesta tersebut. Marah atau enggak marah? Jujur mawon. Marah. Marahnya jenengan itu dibandingkan hari yang lain kira-kira sama atau hari itu lebih marah lagi? Lebih marah. Kenapa lebih marah? Lawang ini waktunya saya lagi seneng, waktunya saya itu lagi menjamu orang, waktunya saya itu pengen semuanya tenang. Lah kok ada orang yang membuat ulah, membuat kerusakan, tentu marahnya itu lebih dibanding hari-hari yang lain. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala. Rajab, rahmat. Roknya Rajab itu artinya rahmah, jimnya artinya jud, ba artinya albar. Di bulan Rajab Allah sedang mencurahkan rahmatnya, mencurahkan karunia-Nya, mencurahkan kebaikannya. Lah kok ada hamba yang nekat kurang ajar sama Allah, nekat bermaksiat kepada Allah, maka malaikat pun keting, malaikat anyel, dosanya pun catatannya berlipat ganda dibandingkan bulan yang lain. Makanya kita niati dulu lah. Dosa-dosa besar kan diantaranya dosa hati. Yang bab-bab itu loh, penyakit AIDS. Masih ingat penyakit AIDS? Pak, jenengan masih ingat penyakit AIDS enggak? Gimana Bu, ingat penyakit AIDS? Ingat enggak? Mengerikan atau enggak mengerikan? Mau enggak kena penyakit AIDS? Enggak mau, naudzubillah min dzalik. Tapi sadar enggak disadari kita sering kena penyakit AIDS. A yang pertama amarah. I yang kedua hurufnya A I D S kan begitu kan? A-nya amarah, suka marah. I-nya adalah iri, enggak seneng kalau orang lain itu dapat nikmat. D-nya adalah dengki, lebih parah dari iri. Bukan enggak seneng orang lain dapat nikmat, udah enggak seneng masih pengen nikmatnya itu hilang. Itu namanya dengki. A I D S. Lah, ini S ini ada dua S-nya, sombong dan serakah. Sombong dan serakah. Ini penyakitnya sama AIDS yang biasanya kira-kira parah yang mana? Parah yang ini. AIDS secara zahir meninggal selesai. Kalau AIDS yang satu ini masuk kubur semakin parah sakitnya. Siksanya akan bertubi-tubi dan berlipat-lipat. Nah, kita usahakan bulan Rajab ini jangan marah. Latihan ngempet janiki ya iso nesu. Ya kan? Dipisui, dipaido, dione-oneke, ditabrak. Mestinya bisa marah enggak? Bisa, tapi pakai ilmunya Mbah Mubarid. Lele, kowe mau mangkat niat nabrak aku apa ora, Le? Mbah Barid ditabrak, kemudian jatuh, gundung, yang nabrak juga terkapar, sama beliau diparani, digandeng, diajak salaman, ditanya, "Nak, kamu tadi berangkat dari rumah niat nabrak saya atau tidak?" Dijawab, "Mboten Mbah, ya podo, sama. Aku mangkat ya orang niat jaluk mbok tabrak." Jadi saya juga berangkat tidak ada niatan pengen ditabrak. Ini kan kecelakaan, ini takdir. Marah justru capek. Ya udah latihan, Rajab jangan marah. Hasilnya tuh nanti Ramadan tuh. Rajab ini kan langkah awal, nanti hasilnya di Ramadan. Lah bulan Rajab ini kita niat yang baik-baik. Kenapa? Kalau dalam bahasa pertanian, Rajab itu waktunya kita membersihkan lahan. Mau nanam padi, nggak mungkin kalau tanahnya itu masih penuh dengan tanaman-tanaman yang lain, kemudian benih padi ditanam. Mungkin enggak? Enggak kan? Dibersihkan dulu. Betul? Dibersihkan dari tumbuhan-tumbuhan yang akan merusak kualitas padi. Setelah dibersihkan, tanahnya itu dibajak enggak? Satu-satunya hal yang halal itu cuma bajak sawah. Kalau bajak manusia enggak boleh. Sama-sama pembajak, yang satu halal, yang satu haram. Kalau pembajak di tengah laut atau pembajak yang lain-lain itu haram, tapi kalau pembajak sawah itu halal. Sawahnya dibajak, dicangkul dan pakai traktor, peralatan modern. Biar apa? Biar tanahnya itu bagus. Jadi kalau ditanami nanti hasilnya juga bagus. Bulan Rajab itu urusannya membersihkan kotoran, kemudian bajak sawah. Itu Rajab. Maksudnya apa? 1 tahun, tolong diingat-ingat,
Ramadan yang lalu, mulai tanggal 1 Syawal. Ya, betul, Bib. Ya. Mulai tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal Ramadan yang lalu selesai, masuk 1 Syawal. Dari 1 Syawal sampai 1 Rajab ini kira-kira dosa kita banyak atau sedikit? Banyak kan? Banyak. Lah kalau satu dosa 1 titik hitam. Lah kalau sekian bulan kira-kira hati kita ini hitamnya seberapa? Banyak atau dikit? Banyak kan? Untungnya ada pengajian Jumat malam. Jadi rodok bersih lagi. Setune reget meneh. Ya kan, Jumatnya bersih lagi. Alhamdulillah masih ada pengajian yang seperti ini. Kena Rebo malam Kamis. Rebo malam Kamis resik meneh. Kenapa? Ada Ahbabul Mustafa. Bersih lagi. Kena Minggu malam Senin, selapan sekalinya Jamuro. Bersih lagi. Alhamdulillah masih ada baiklin dan sejenisnya ya. Pembersih untuk membersihkan hati kita dan dosa-dosa kita. Tapi sekalipun dibersihkan, dosa kita ini banyak sekali. Dari mulai tanggal 1 Syawal sampai sekarang dosa ini tumpuk. Makanya perlu babat alas. Bersihkannya nggak nanggung-nanggung, harus benar-benar dibersihkan secara khusyuk, secara semangat, dibersihkan secara fokus. Nawa itu kudu resik. Siap atau siap? Siap? Bener siap? Ini kok jawabannya lemas-lemes ini? Yang di belakang saya siap atau siap? Siap. Nomor 1 yuk kita bayangkan dulu. Insya Allah nggak terjadi. Bayangkan orang yang benci kita. Sudah kelihatan wajahnya? Oh berarti jenengan niteni. Itu orang yang benci kita ya, orang yang benci kita, yang sukanya tuh udah pokoknya nggak senang sama kita lah. Jenengan walaupun sebaik apapun namanya orang nggak senang tetap nggak senang. Coba bayangkan orang yang nggak senang tadi, sekarang juga maafkan, bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Ayo yang di belakang sana di pojok ibu-ibu, bisa enggak? Coba sekarang dulu, jangan ngomong bisa-bisa, dicoba sekarang. Lisannya bisa tapi hati ini, aku kadung loro hatiku. Ibu-ibu tuh kalau ngomong loro mantep ya, loro hatiku. Sakit hati saya. Nah itu yang menyebabkan sakit hati saya. Udah sakit. Coba dimaafkan, bisa enggak? Kalau enggak bisa, selamat jenengan gagal. Ya, selamat jenengan gagal. Kalau tidak bisa. Karena syarat nomor 1, mau ditanami yang baik, hatinya harus bersih. Lah percuma lah jenengan ki salat teklak, bacaannya khusyuk, bagus, fasih, itu akan hancur pahalanya kalau hati masih ada dendam. Biasanya dendam itu muncul karena apa? Merasa lebih hebat. Jadi dendam ini saudaranya sombong. Nak dulur mungkin kakak adik. Seperti itu. Makanya bersihkan dulu. Jangan ada rasa marah kepada siapapun. Benci kepada siapapun. Maafkan semua orang. Maafkan dulu. Hati yang udah bisa memaafkan orang lain, itu hati yang menang. Hati yang menang. Saya kasih contoh. Mau saya kasih contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau berangkat Fathul Makkah. Mau menaklukkan kota Mekah. Mau berangkat nih. Jalan pasukan sekian banyak. Di tengah jalan Rasul dapat laporan. Laporannya Rasul, Bu, nggak sama dengan laporan kita ya Pak ya. Kita laporan dari mulut ke mulut. Ini bahaya ini. Itu bahaya. Rasul laporan langsung dari langit. Malaikat Jibril alaihissalam. Kanjeng Nabi, ini ada satu orang yang berangkat ke Mekah duluan. Mau ngasih tahu orang-orang kafir rencana penaklukan kota Mekah ini ya Rasulullah. Maka Rasul pun langsung mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain, 2 orang diutus. Kejar 1 orang tersebut. Kejar 1 orang tersebut. Berangkat dikejar sama Rasulullah SAW, tapi yang ngejar Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan seorang sahabat. Ketemu di tengah jalan, ada seorang wanita. Ada seorang wanita. Dicegat, dihadang oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sembari berkata, mana surat yang kamu bawa?
Kamu ini lagi bawa surat akan membocorkan rahasia muslimin kepada orang-orang kafir Mekah. Jawaban wanita tadi, saya gak bawa apa-apa. Oh Khalifah, Ali urusan begini tegas. Pilih mana? Kamu serahkan baik-baik atau kamu saya lucutin satu persatu. Bahasa kasarnya, pilih mana? Ditelanjangin atau serahkan sendiri. Masih sopan kan? Kalau saya geledah nanti harus saya geledah semuanya saya geledah semuanya atau serahkan sendiri. Akhirnya wanita tadi nyerah dan mengatakan, iya saya bawa suratnya. Disembunyikan di mana? Di balik konde. Jadi kondenya ibu-ibu ini bisa nyimpan macam-macam ya Bu ya. Loh, konde gede segitu ini perlu diingat, konde itu kalau asli nggak apa-apa. Asli artinya rambutnya sendiri. Tapi kalau itu udah rambutnya orang lain dipasang, itu banyak ancaman ya, banyak ancaman. Udah daripada pakai konde lebih baik makan roti konde. Ada roti konde itu enak gitu kan. Nah, surat itu ditanya, dari mana ini surat ini? Seorang sahabat kalian, siapa namanya? Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Pulanglah Khalifah Ali menemui Rasulullah SAW. Ini udah jalan kan pasukan? Gimana? Ketemu suratnya? Benar ya Rasulullah ada. Siapa yang bocorkan? Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menghuluskan pedangnya dan berkata, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher orang yang satu ini. Ini orang munafik ini. Coba bayangkan, membocorkan rahasia Nabi SAW itu kira-kira dosa gede atau kecil? Dosa bukan cuma besar, sangat besar. Besar sekali dosanya. Dan itu kalau dihukum mati pantas. Itu pantas. Kenapa? Karena membahayakan sekian banyak nyawa umat Islam. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan Umar, jangan. Panggil tuh Hatib. Hatib dipanggil. Lihat tuh, Rasulullah SAW selalu konfirmasi. Nggak langsung menghukumi orang. Ditanya, Hatib, benar nih kamu yang bocorkan? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Saya bocorkan bukan karena saya kufur, saya benci Islam, enggak, saya tetap muslim ya Rasulullah. Dibocorkan kenapa? Nah ini sahabat-sahabat kan di Mekah punya teman-teman. Jadi kalau ada penyerbuan, itu hartanya sahabat yang di Mekah tidak akan rusak karena dijaga teman-temannya. Nah kalau saya enggak punya, makanya saya bocorkan ini. Toh kita kan jumlahnya banyak, tetap menang. Saya bocorkan ini dengan harapan harta saya di sana juga dijaga oleh orang kafir yang saya kasih bocoran. Sayyidina Umar tambah ngamuk ini kan ya. Biar saya penggal lehernya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Da'hu ya Umar. Biarkan dia wahai Umar. Sesungguhnya dia sahabat yang pernah ikut perang Badar. Dan Allah telah mengatakan kepada sahabat yang ikut perang Badar, silahkan kamu berbuat seperti apapun, tempatmu adalah surga. Bukan dicaci, bukan dimaki, bukan dimarah, bukan dimusuhin. Orang yang udah benar-benar berbuat gak benar ini sama Rasul dimaafkan, bahkan dijamin surga di hadapan sekian banyak sahabat lantaran dia punya jasa kepada Islam wal muslimin. Lah kinten-kinten jenengan sakit buatan maafkan yang seperti itu. Ini mulai diam nih, tanda-tanda gak bisa nih. Berat ya? Berat Bu. Apalagi ibu-ibu suruh maafkan bapak-bapak itu susah itu. Keloro-loro hatiku. Udah paham maksud saya kan? Hanya orang yang paham, yang nggak paham biar tidak paham. Jelas. Memaafkan itu hal yang mudah, tapi kenapa jadi susah? Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Saya minta maaf. Oh cuman minta maaf, kasih maaf. Minta duit rada abot. Kalau minta maaf itu paling gampang. Maaf, oh saya kasih, mau maaf kasih, saya kasih maaf. Duit nanti dulu. Ya, lebih berat itu sebetulnya ngasih duit, sebetulnya kan, ketimbang ngasih maaf. Tapi aneh kita ini, kenapa ngasih maaf jadi lebih